पांच दिन मिडिल ईस्ट रे युद्ध बंद अमेरिका ईरान युद्ध रे शेष करने को दुई देश भितर डील चली अमेरिका रखिथिबा एक 15 सूत्री प्रस्ताव उपरे दुई देश आलोचना करुछंती आ जदि एही डील सफल हुए ताहले युद्ध सबुदिन पई शेष हेबो बोली ये अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिसंती। ए डील को नहीं ईरान सहित प्रभावशाली ढंग से आलोचना करा जाउछि। दुई दिन धरी आलोचना फलप्रद भाव चली जदि ईरान यही सब डील रे सहमति हुए तेबे विवादर समाधान होइजिबो बोली कहिसंती डोनाल्ड ट्रम्प। ए 15 सूत्री डील मध्यरे ईरान आणविक अस्त्रशस्त्र ठारू दूरे रहइबो बोली शर्त रहिछि। सेबडे ईरान सहित ए संधि किंतु केते दूर सफल हेबो तार ग्यारंटी देइनांती डोनाल्ड ट्रम्प। युद्धर अवसान हेले विश्व बजार में तेल दर रकेट गति ह्रास पाइब बोली ट्रम्प भविष्यवाणी करिसेंती। युद्ध बंद करने को अमेरिकार ग्यारंटी दाबी करिछि ईरान, नचेत मुंड बदल में मुंड नेबाकू ये ईरान पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकर घोषणा परे मध्य आज ईरान रो तैल प्लांट उपरे इज्राएल आक्रमण जारी रखिछि। तेणुकर आगकू कौन स्थिति रहिबो एवं डोनाल्ड ट्रम्प जे कि ये अहंकार लड़ाई लड़ुतले काहेकि बैकफुट को आसिले, काहेकि मुंड नुआइले ट्रम्प एवं युद्ध बंद पई ये प्रस्ताव दिया जाइछि ताकू नै मध्य अनेक प्रश्न जे सतरे युद्ध बंद पई डोनाल्ड ट्रम्प चाहुचंती ना पछरे मध्य किछि चाल रहिछि डोनाल्ड ट्रम्प कर ताकू नै मध्य वर्तमान समय पूरा विश्व रे चर्चा। किंतु युद्ध उपरे रहिछि पूरा विश्व नजर, कारण समस्ते तो चाहुचंती युद्ध बंद होई जाऊ, कारण ग्लोबल इकोनॉमिक वर्तमान समय आउट ऑफ कंट्रोल हेलानी एवं दरदाम सबुठी मध्य बढ़िलानी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद फल पूरा विश्व रे आरो प्रभाव मध्य पड़िछि। तेणुकरी सबु देश चाहुचंती जे युद्ध केते जल्दी सरीबो एवं सबु किछि केबे स्वाभाविक हेबो तारी उपरे मध्य समस्तंकर नजर। किंतु तारी भितरे जेतेबेले 48 घंटार अल्टीमेटम देइथिले डोनाल्ड ट्रम्प एवं 48 घंटा भितरे ईरान जदि आलोचना को न आसिबो, राजी न हेबो शर्तरे तेबे जोरदार आक्रमण कराजिबो बोली धमक देइथिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। किंतु तार 24 घंटा न पुरुणु काहेकि ट्रम्प बैकफुट को आसिले, कारण जो दाबी डोनाल्ड ट्रम्प करुछंती जे ईरान सहित आलोचना चली युद्ध सबुदिन पई शेष होई पारे, किंतु ट्रम्प रो ये दाबी को बा जो कथा ट्रम्प कहिसंती ताकू अस्वीकार करिछि ईरान। ईरान रो गणमाध्यम रे मध्य गतकाली खबर प्रसारण होइतिला जे ईरान पक्षरु सेमती कोनोसी प्रस्ताव दिया जाई नाही। तेणु करी कोन अभिमुख्य आगकू ईरान रो रहिबो, कारण डोनाल्ड ट्रम्प ए घोषणा करिवार किछि समय परे ही इस्राएल पक्षरु घन घन आक्रमण करा जाइतिला तेहरान उपरे। तेणु करी इस्राएल सहित ये आलोचना डोनाल्ड ट्रम्प करिसंती कि नाही बा बेंजामिन नेतान्याहू डोनाल्ड ट्रम्प कर प्रस्ताव उपरे राजी अछंती तो इस्राएल रो आभिमुख्य कौन रहिबो ता उपरे तो समस्तंकर नजर एवं समस्त जानती जे बिना स्वार्थ रे तो डोनाल्ड ट्रम्प किछि निष्पत्ति नियंती नाही। तेणुकरी जो मैप बा जो धमक ईरान पक्षरु मध्य जारी करा जाइथिला जे से गुड बाय टू इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सेक्टर उपरे बड़ हमला करबा नै चेतावनी मध्य देइथिला ईरान एवं ता परे परे ही डोनाल्ड ट्रम्प पक्षरु ए कथा सामना को आसिला जे युद्ध रे ब्रेक लागिबो। 5 दिन पर्यंत कोनोसी आक्रमण ईरान अमेरिका क्षमा करिबे अमेरिका ईरान उपरे करिबो नाही बोली घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प कले एवं कहिले जे ईरान सहित आलोचना होईछि एवं 5 दिन पर्यंत युद्ध हबो नाही। किंतु ईरान आकु खंडन करिबा परे ट्रम्प कर अभिमुख्य आगको कोन रहउछि, इस्राएल रो अभिमुख्य कोन रहउछि एवं ईरान केते भयंकर भाव आगको आक्रमणात्मक हेबो ना डोनाल्ड ट्रम्प सहित आलोचना टेबल को आसीबो एबे ता उपरे रहिछि पूरा विश्वर नजर। 5 दिनिया ब्रेक जहाँ उपरे वर्तमान समय पूरा विश्वर मध्य नजर एवं आश्वस्तिकर खबर बोली मध्य कुहा जाई पारे जे ट्रम्प कर ये मिछ विरति नुहत, कारण तेहरान रे सीरीज विस्फोरण करिछि इस्राएल। अनेक घर मध्य भांगी थिबार चित्र सामना को आसीछि, किछि मृताहत मध्य होइछंती। ईरान विरोध रे अमेरिका इस्राएल द्वारा आरंभ होइतिबा युद्ध चतुर्थ सप्ताह रे वर्तमान समय पहुंची आ तार भितरे डोनाल्ड ट्रम्प ईरान रो शक्ति भित्तिभूमि गुडी को उपरे आक्रमण बंद वर्तमान समय घोषणा करिसंती जे 5 दिन पई ईरान रो शक्ति भित्तिभूमि उपरे आक्रमण बंद रहिबो बोली ट्रम्प घोषणा करथिले। किंतु तार भितरे डोनाल्ड ट्रम्प कर घोषणा परे ट्रम्प को मध्य चाश्चल्य करथिला ईरान जे डोनाल्ड ट्रम्प डरी गले। ये बयान सामना को आसीथिला ईरान पक्षरु जे कोनोसी आलोचना अमेरिका ईरान सहित करी नाही ए कथा ईरान पक्षरु स्पष्ट करागला। तो को आधार रे डोनाल्ड ट्रम्प ए बयान देले, ईरान रो कहा सहित से आलोचना करिसंती ताकू नै मध्य वर्तमान समय पूरा विश्व रे चर्चा हेउची, कारण जो दाबी बा जो घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प कले जे आलोचना करा जाउची 15 सूत्री डील को नै एवं उभय अमेरिका एवं ईरान बाबद रे कथा होउचंती आ 5 दिन पई मध्य युद्ध विराम तार भितरे डोनाल्ड ट्रम्प घोषणा करथिले जे कहिथिले आसंता 5 दिन पर्यंत ईरान रो कोनोसी शक्ति भित्तिभूमि उपरे अमेरिका सेना आक्रमण करिबो नाही। किंतु तार भितरे
इरान आर जवाब रखिला। इरान कहला जे आम सहित अमेरिका कोनोसी आलोचना करी नाही, डोनाल्ड ट्रम्प आम सहित कथा होई नाहंती एवं डरी जाइछंती डोनाल्ड ट्रम्प। एकथा इरान पक्षरु मध्य बयान सामना को आसीथिला। 15 सूत्री डील मध्यरे इरान रो आणविक अस्त्र त्याग शर्त मध्य रहिछि, किंतु ए शर्त को केते दूर इरान मानिबो एबे ता ऊपर ही समस्तक नजर। केते दूर सफल हेबो जदि आलोचना होउछि एवं ट्रम्प भी कहिसंती जे ग्यारंटी देई परिबिनी। युद्ध सरिले तेल दर कमिबो बोली ए डोनाल्ड ट्रम्प कर भविष्यवाणी एवं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हेबा परे अमेरिका उपरे भी तार प्रभाव पड़िछि। आ सेथिपई जो धमक इरान पक्षरु मध्य दिया जाइथिला जे से गुड बाय टू इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सेक्टर उपरे बड़ हमला करिथांता इरान एवं आर प्रभाव पूरा विश्व उपरे मध्य पड़िथांता एवं सबु किछि को नहीं डरी गले कि डोनाल्ड ट्रम्प। ए कारण ए बयान मध्य इरान पक्षरु दिया जाउछि जे ट्रम्प डरी जाइछंती, सेथिपई बैकफुट को आसीछंती। तेणु करी आगो को कोन हेबो एबे ता उपरे मध्य नजर, कारण जेतेबेले अमेरिका एवं इस्राएल मिलित भावे ए युद्ध को आरंभ करिथिले इरान विपक्ष रे, जेतेबेले पछकु ट्रम्प हटुछंती एवं ट्रम्प बैकफुट को जिबार मात्र किछि मिनिट मध्य ही इस्राएल पक्षरु तेहरान रे घन घन आक्रमण करा जायछि। तेणुकरी बेंजामिन नेतान्याहू डोनाल्ड ट्रम्प रे प्रस्ताव रे राजी हेबे कि जो शर्त अमेरिका रखिछि बोली ट्रम्प दाबी करिसंती 15 सूत्री डील को नहीं, ए डील गुड़िक इरान रा अभिमुखे डील को नहीं कोन रहबो। जो शर्त डोनाल्ड ट्रम्प रखिबे ताकू कोन इरान मानि नेबो कि, कारण इरान तो बहुत किछि क्षति सहित युद्ध रे जदि सबुठु अधिक क्षतिकार होइताय तबे इरान रही होइछि। कारण निजर सर्वोच्च नेतांकु इरान मध्य हराइछि, ता सहित प्रथम दिन में अनेक बड़ बड़ नेतांकर मध्य मृत्यु होइछि एवं घन घन आक्रमण जारी भितरे आगकू कोन रहिबो स्थिति एबे तारि उपरे रहिछि पूरा विश्वर नजर। कोन हे पारे युद्धर भविष्यत एवं डोनाल्ड ट्रम्पकर ए युद्ध विरति घोषणा परे कोन आभिमुख्य इरान रखि पारे ताकू नै मध्य आमे आलोचना करिबा। हम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहेरा हम सहित जोड़ी होचंती। डॉक्टर बेहेरा आपनको स्वागत करूछि ओटीवी को। आमे समस्त जानंती जे बिना किछि स्वार्थ रे डोनाल्ड ट्रम्प कोनोसी भी निष्पत्ति नियंती नाही। जेतेबेले इगो वार चलीथिला, अहंकार लड़ाई लड़ुथिले डोनाल्ड ट्रम्प, सेतेबेले काहे कि मुंड नुआइले, काहे कि बैकफुट को आसिले एवं जेतेबेले धमक दोउछंती जे 48 घंटा भितरे सब किछि आमे छारखार कर देबु, तार 24 घंटा भितरे काहे कि यूटर्न कोन कारण होइथाय पारे डोनाल्ड ट्रम्प को निष्पत्ति पछरे? समस्त प्रमुख कारण है जितेबाला कहले 48 घंटा सम्मान चलू हरमुज प्रणाली न खोलले तमर एंटायर ग्रिड व्यवस्था इलेक्ट्रिक व्यवस्था ध्वंस करके ईरान अंधकार रखी एवं तार प्रतिक्रिया ईरान कहला समग्र मध्य प्राच्य जिते ग्रिड व्यवस्था अच्छी इलेक्ट्रिक व्यवस्था अच्छी और इज्राएल जिते इलेक्ट्रिक व्यवस्था अच्छी सबू आम ध्वंस करदे। ये है प्रमुख मुख्य कारण बैकफुट रही कारण कातार ओमान एवं कुवेत ये तीन टांग राष्ट्र साउदी अरब ये तीन टांग राष्ट्र अखंड प्रभाव अच्छी अमेरिका बिजनेस अच्छी अमेरिकार अनेक बिजनेस अच्छी से व्हाइट हाउस सहित कथबार्ता करे ये अवस्था हेले 20 वर्ष पछकू मध्य प्राच्य पड़ेब एवं रिपेयर करने मास लगे ग्रिड सिस्टम ये गोटे हेवी प्रेसर थिला। द्वितीय कथा हरमुज प्रणाली खोलिब ना ईरान कहीदेला एवं मिलिटारी रियलिटी जोटा सामरिक युद्धर वास्तवता है आपड़ से विराट विराट जहाज जेराल्ड हो यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या छिड़ा कर आक्रमण कले कुछ लाभ हम ना तार कारण हूँ छोटिया बोट रे ईरान ध्वंस करदे आपंकर बड़ बड़ी तेणु जहाज आने को कौन यूरोपियन राष्ट्र नाटो मिंट राजी हेले। चतुर्थ कारण है ये जो 24-25 दिन युद्ध अमेरिकार अनेक सामरिक और अर्थनैतिक क्षति हुई कारण गोटे शहीद ड्रोन तैयारी करने को आपन को 30 ରୁ 35 हजार डॉलर खर्च होला बेलू 4 मिलियन खर्च हो पैट्रियट बा थर्ड सिस्टम एयर डिफेन्स सिस्टम तेणु आप 4 गुण जिनस ध्वंस कर दौरान गोटे बड़ धरण सामरिक अस्त्र को ये गोटे हेवी प्रेसर एवं बेसी दिन कंटिन्यू करवा ट्रम्प कष्टकर है कारण जो मध्यवर्ती निर्वाचन हम मध्यवर्ती निर्वाचन में जब रिपब्लिकान माने बर्तमान मूड चेंज है अमेरिका ट्रम्प विरोधी बहुत संख्या है जब रिपब्लिकान संसद रे कांग्रेस रे संख्या गरिष्ठता कमी जाऊँगी विरुद्ध महाभियोग चर्चा बासी पारे तेणु ये कारण बैकफुट अमेरिकार जे कहले 5 दिन आम आक्रमण करूँ ना कि सेकेंड लाइन डिप्लोमासी मध्यस्थित आलोचना चलुची जो प्रश्न करते ईरान शर्त कौन मानि रखी ना ईरान बर्तमान आडभांटेज अनेक क्षति सहया सत्वे युद्धर डिरेक्शन हाथ में तेणु सी बार्गेनिंग करने चेष्टा कर प्रथम ग्यारंटी से चाहते भविष्य में यही टाइप आक्रमण न हो ये ग्यारंटी अमेरिका इज्राएल दिए
ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ତ ମୂଳରୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏନ୍ଟ୍ରିରେ ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ କିଛି ପ୍ରସାରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏଜେନ୍ସି ତାର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବୁ ନାହିଁ ବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତାଙ୍କ ଜଣେ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାରିଦେଇଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଇରାନ ସାଇଡ୍। কিন্তু স্যার 24 ঘন্টা তলକୁ যদি ଯିବା 24 ঘন্টা তଳେ ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଧମକ ପରେ ଧମକ ସେ ଇରାନକୁ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ବଡ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ବନ୍ଦ ନ କରୁଛି ବା ନ ବୁଝୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ନ ଖୋଲୁଛି ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ। କଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପୁରାପୁରି ୟୁଟର୍ନ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ଡେସ୍ପରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? ସତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇଏ ମିଛ ବିରତି ଘୋଷଣା ନୁହଁ ତ କିଛି ଚାଲ ରହିଛି କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା? ନିଶ୍ଚୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇରାନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଖୋମେନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଓମାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତାରେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ବୋଲି ଇରାନ କହିଲା। ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହତାଶ ତାର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ହୁଏତ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ସମୟ ନବ ଯେହେତୁ ସାମରିକ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଲାଣି ତା ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କୋଉ ଟାଣିବ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ପାଇଁ ସମୟ ନେଉଥାଇପାରେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିବ କି ନାହିଁ ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଇଏ ସମୟ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଯୋଜନା କରିବ କାରଣ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହଉଛି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଚାଲିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ହେଭି ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉ ଗ୍ରୀଡ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି ଏବଂ ସିଏ ତୈଳ ଯୋଉ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିକି ଏ ବିଷୟରେ ହୁଏତ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ଯୋଉଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବାଚସ୍ପତି ଇରାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୈଳ ରେଟ୍ କମିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ରେଟ୍ ବଢିଗଲା। ଗତକାଲି କମିଥିଲା ପ୍ରାୟ 11-12%। ଆଜି ପୁଣି $100 ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ତୈଳ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ତୈଳକୁ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆଣିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେରିକାର ରଣକୌଶଳ ହେଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିକି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କୂଟନୈତିକ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଭିତରେ ଇଏ ଚାଲୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ନିଆଯାଇପାରେ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମିଛର ସୌଦାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ତ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲାଣି ଯେ ଆମେରିକା କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଇରାନ ସହିତ କରେନି ଏବଂ ଯୋଉ ଘୋଷଣା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ସେ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଗଲା। ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଇରାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଫୋକସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିବ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯେ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ରାଜି ହେବେ କି ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଯଦି ବି ଇରାନ ଆସୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମାଇନସ୍ ଆମେରିକା ଲଢିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଇରାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ମୁକ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେବାନନ ଆଡକୁ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଗ୍ରେଟର ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ ଲଢିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଇରାନ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବ୍ୟାକଫୁଟ ଗଲା ପରେ ଯେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁନି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ଇଏ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଇରାକ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ସହିତ ଇରାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି ଯୋଉ କଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଯେ ଆମର ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ଏହା ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନର ଡିପ୍ଲୋମାସି ମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଇନଭଲ୍ଭ ଯୋଉଥିରେ ଓମାନ ହେଇପାରନ୍ତି କାତାର ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଅଲଗା ୟୁରୋପିଆନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଟାଲୀ ପରି ହେଇପାରନ୍ତି ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଇରାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାର ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାର ହାର୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେରିକାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହଉନାହିଁ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦବ କମ୍ପେନସେସନ ଦିଅ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସଭରେଣ୍ଟି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ଦରକାର କଥା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ରାଜି ହବ ନାହିଁ ଏଇଟା ତାର ମୂଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପୋଜିସନ କଣ ଆସିବ ଏଇ ଯୋଉ 5 ଦିନର ଟ୍ରମ୍ପ ସମୟ ନେଲେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଇରାନର ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଫର୍ମୁଲା ହବ କଣ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ନେଗୋସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଲୋକେଟର ମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ। କାରଣ ଲାରିଜାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପଛରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା
ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଚ୍ୟାନେଲ ସେ ଥିଲେ, କୂଟନୈତିକ ରାସ୍ତା ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ ଇରାନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଏକଥା ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଏଣ୍ଟାୟାର ଦେଖିବେ ଜିଓମେଟ୍ରି ଜ୍ୟାମିତି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ୱାର ଇକୋନୋମି ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆମେରିକା ପାଇଁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେସର ୟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଉଟା ବ୍ୟୟବହୁଳ ଇଏ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଇରାନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସଫଳ ହେଇଛି, ଆସିମେଟ୍ରିକ ୱାର, ତଳୁ ଚାରିଆଡୁ ବିଛୁଡ଼ିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ସଫଳ ହେଇଛି। ଇରାନ ହାର୍ଡ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବ, ଏଥିରେ ଆମେରିକା ହୁଏତ ଆସିପାରେ, କିଛି କଥା ମାନିପାରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନିପାରେ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ନେତାନିଙ୍କର ଯାହା ଗ୍ରେଟର ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ବିଷୟ ଲେବାନନକୁ ନେଇଯିବେ, ଗାଜା ପଟିକି ନେଇଗଲେ, ସବୁ ଦଖଲ କରି ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ରାଏଲ ତିଆରି କରିବେ, ୟାକୁ ଇରାନ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମେରିକା ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଧ୍ୱଂସ ହଉଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ପଛକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ 3-4ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକାର ଅତି ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଇଏ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। 28 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳେ ଗୋଟେ କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଗଲୁ, ଇରାନକୁ ପୁରା ଇନକ୍ୟାପାସିଟି ଅକ୍ଷମ କରିଦେଲୁ, ତାଙ୍କର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ପରମାଣୁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ ପରିମାଣର ତାର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା, ମତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ 24 ଦିନର ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କିଏ ସହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଇରାନ। ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା, ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଇରାନର ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ବି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଡିସିସନ ହେଉଛି, କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ତେବେ କେତେ ସଫଳ ହେବ ଏହି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ଷତି ଇରାନ ରହିଛି ତାହା କେମିତି ଭରଣା ହେବ, କଣ କଣ କଣ୍ଡିସନ ଇରାନ ରଖିପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି ରଖିବ ତାକୁ କଣ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନି ନେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଇରାନ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଏବଂ ଏବେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେନସେସନ ଦିଆଯାଉ, ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଏଟା ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବିନା ପ୍ରୋଭୋକେସନରେ, ବିନା କାରଣରେ, ଯୋଉଟା ଆମେରିକା ଏମାନେ ରାଜି ହେବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ବାର୍ଗେନିଂ ଇରାନର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଫର୍ଦର କରାଯିବ ନା, ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉ, ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଇରାନ ପାଇଁ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରପୋଜିସନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ହଁ ମାରିବାରେ ବା କହିବାରେ ବା ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଆମେରିକାର ବା ଇସ୍ରାଏଲର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଅନେକ ରାଜିନାମା ଗାଜା ପଟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି, ଏଟାକୁ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ଅଛି, ୟାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମିନିଂ ହେଲା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଯୋଉଟା ଏମାନେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିବେ ଶାନ୍ତି କଥା। ଚତୁର୍ଥ, ସେ ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଟିକସ ବସେଇବ, ଏଇଟା ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନବ, ଯେମିତି ପାନାମା କେନାଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କି ଏମାନେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଇରାନ ତାକୁ ଅଡି ବସିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେଇପାରନ୍ତି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେରିକା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ପୋଜିସନ ଆସିବ। କାରଣ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତାର 10,000ରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁରା ଡିମୋଲିଶ ହେଇଛି। ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାଇଛି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ତାର ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଏପଟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମେରିକା କ୍ଷତି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ଯେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲିଡର ତାଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଭିନିଂ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆରାଧରେ ଏବଂ ଡିନୋମାରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେଥିରେ 107 ଜଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ତାର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଇରାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ କଣ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି ଇରାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା କହିବେ କି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା କମି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଇରାନର କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କଣ ହେବ ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର।